영어 리스닝 여러분들 많이 힘들고 어렵죠? 그 어려운 것들은 어떻게 처리해야 될까요? 리스닝 실제로는 또 다른 영어 자아를 찾아서 해야 됩니다. 여러분에게는 또 다른 자아가 있어요. 만약에 리스닝을 여러분들이 공부하듯이, 다시 말하면 의식의 세계로 내가 해결하겠다. 이거 impossible. 불가능합니다. 절대 가능하지 않습니다. 여러분에겐 또 다른 자아가 있어요. 이 자아가 여러분이 의식하지 않는 상황, 다시 무의식 상황에서 이 듣기를 해결해 줘야 됩니다. 여러분이 잠자다가 꿈꿀 때 대화하는 그 상대 분명 없습니다. 그 무의식의 상태에서 여러분들은 대화도 가능하다는 거 아시죠? 그 무의식의 상태가 그거인지는 모르겠으나 분명 영어 자아, 또 다른 자아를 찾아서 들어야 됩니다. 제가 한번 들려주는 이 내용을 한번 들어보시고 과연 내가 의식의 세계에서 해석이 가능하겠는가 생각해 보시기 바랍니다. 한번 들려드리고 두 번째랑 같이 해석해 보겠습니다. David, I think you were a fan of the channel. Like you were commenting on the channel before I even hit 10,000 subs, I'm pretty sure. So, Yeah, yeah. so let's get into a little bit how we got to know each other. So I will Dude, say, I kind of don't remember. Yeah, you tell me. I kind of don't remember. yeah, man. Originally, it kind of started where I was consuming a lot of content on YouTube, I'd say 2019, maybe late 2018, 2019, of all these different pre-health professionals on YouTube. They were all doing long form content. And I got so interested in the interview format and all this kind of stuff, what career to choose, what profession in healthcare. I was considering all these different professions, like becoming a physical therapist, becoming, a nurse, a doctor, all this kind of stuff. I ended up converging on a path of becoming doctor, going to medical school, because also that's what my older brother did. So it was kind of a clear-cut path. It was around, I'd say like not May, like around February 2020 that I came across Shane's channel. And I started watching a lot of his videos. And at that time, I was just finishing my medical experience at the hospital I was working at. And I kind of had this feeling where, I wasn't as passionate about pursuing a career in medicine as I was. 들어보셨죠? 첫 번째는 언어의 특징이 어떤 거가 있습니까? 상대가 이렇게 이야기를 했어요. 여기까지 한 사람이 얘기합니다. 그리고 상대방이 이야기를 시작하는데 중간에 막 끼어들죠. 이렇게 끼어듭니다. 뿐만 아니라 한 사람이 이야기를 한마디 하고 또 받아서 한마디 하는 것이 아니라 실제로는 이와 같이 길게 되고 있다는 것 같습니다. 중간에 끊었거든요. 이거보다 훨씬 더 깁니다. 상대가 이야기하는 걸 들어줘야죠. 중간에 막 끼어 들어가는 건 예의에 어긋납니다. 그러면 우리가 일상적으로 대화한다는 것은 상대가 때로는 5분 또는 1분, 짧게는 1분 정도로 이야기하는 것을 쭉 들어줘야 돼요. 그러면 지금 이것은 1분이 되느냐? 1분이 안 됩니다. 이 시간은 대략 1분 11초인데요. 말 1분 11초지 앞에 있는 이 사람이 얘기했던 거를 뺀다면 1분이 채 될까 말까 합니다. 그동안에 나왔던 단어와 문장의 수는 이와 같습니다. 그런데 상대가 이야기할 때 때문에 2분, 3분도 이야기하죠. 우리도 그러하니까요. 그러면 찬찬히 듣고 있어야 됩니다. 이걸 전부 다 여러분들이 들어야 돼요. 그리고 해석해야 됩니다. 이게 의식의 세계로 가능할 거라 보십니까? 분명 듣기는 여러분들이 소리를 듣는 것도 있지만 이 소리를 듣고 또 다른 자아가 나타나야 됩니다. 그러기 위해서 제가 누차 말씀드리지만 흘려듣기는 기본입니다. 영어 강사들 중에 흘려듣기를 욕하는 강사가 있다면 그 강사가 가짜예요. 그럴 수가 없습니다. 전혀 모르고 무지한 상태에서 말할 수 있는 것들이에요. 자, 그럼 같이 한번 들어가면서 해석해 보도록 하겠습니다. David, I think you were a fan of the channel. Like you were commenting on the channel before I even hit 10,000 subs, I'm pretty sure. So, Yeah. 자, 데이비드, 당신은 이 채널의 팬이었어요. 예를 들면 채널에서 커멘트를 날렸다는 거죠. 내가 심지어 10,000명의 구독자가 10,000명이 되기도 전에도 와서 커멘트를 해줬다는 거죠. 확실히 뭐 그랬다는 거고요. yeah. So let's get into a little bit how we got to know each other. So I will. Dude. 자, 그래서 let's get into 들어가는 거죠. 자, 이야기 한번 시작해 봅시다. 어떻게 우리가 서로 알게 됐는지를 이야기 시작해 볼게요. 이런 말 되겠죠? I kind of don't remember. Yeah, you tell me. I kind of don't remember. Yeah, man.
자, I kind of don't remember. 기억이 나지 않아요. kind of란 것은 그냥 약간, 조금, 뭐 대충 뭐 이런 말이에요, 그냥. 그래서 좀 기억이 나지 않네요. You tell me. 이거 어떻게 해석할까요? 너 나에게 말해봐. 뭐 이렇게 말할 일 없겠죠. you를 생략하면 뭐가 됩니까? tell me 말해주세요가 되죠. 그거예요. You tell me. 기억이 안 나는데. I don't know. 모르겠다는 뜻이에요. 모르니까 알려주세요라고 말하잖아요. 그러니까 you tell me란 말은 모르겠어요. 알려주세요. 이 말입니다. 예. I kind of remember. 기억이 나지 않네요. 알려주세요. 합니다. 그냥 우리말과 똑같아요. 모르면 알려줘라고 말하잖아요. 영어도 다를 거 없습니다. 뭐 특이하게 있다고 생각하지 마세요. 그런 것은 문화적 차이에서 나오는 경우 있으나 아주 극한되게 몇 개 없습니다. And originally, it kind of started where I was consuming a lot of content on YouTube, I'd say 2019, maybe late 2018, 2019, of all these different pre-health professionals on YouTube. They were all 자, 여기가 자를게요, 우선요. 자, originally 원래 나는 아마 그게 대충 시작한 게 내가 컨슈밍 어널로 컨텐츠, 많은 컨텐츠를 소비하고 있다는 거죠. 유튜브에서 소비하고 있었어요, 그때. 대략 한 2000, I'd say란 말은 그냥 자신의 의견, 내 생각에는 2019년 아마도 2018년 말에서 2019년 이 정도에 모든 다른 여러 가지 종류의 프리헬스 프로페셔널, 다시 말하면 건강 의료계를 얘기한 거죠. 의료 전문가. 프리니까 되기 전인 거죠. 여러 다른 종류의 의료 전문가가 되기 전에 관련된 콘텐츠를 유튜브에서 봤다는 거겠죠. doing long form content, and I got so interested in the interview format and all this kind of stuff, what career to choose, what profession in healthcare. I was considering all these different professions, like becoming a physical therapist, becoming, a nurse, a doctor, all this kind of stuff. I ended up 자, 그래서 they're all doing long form content. 그 장문의 그런 컨텐츠를 그들은 하고 있다는 거죠. 굉장히 긴 컨텐츠를 하고 있었고, 나는 굉장히 관심이 있었다는 거죠. 인터뷰 포맷에. 그리고 이러한 종류의 stuff, 어떤 일, 그런 것에 관심이 있었어요. 그래서 내가 어떤 커리어를 내가 선택할까? 어떤 직업을 헬스케어에서 선택할까? 내가 고려 중에 있었던 거죠. 모든 다른 어떤 프로페션 중에 내가 피지컬 세라피스트, 이를테면 물리치료사 같은 거 되는 거, 이런 걸 고려 중에 있었다는 거죠. 그 당시에. 그래서 너도 아시피 너스, 간호사가 되는 것도 고려하고 있었고, 물리치료사가 되는 것도 고려하고 있었고, 닥터가 되는 것도 고려하고 있었다, 이런 말이죠. All this kind of stuff, 모든 이러한 종류의 것들이 있었다는 거예요. 그런데 converging on a path of becoming a doctor, going to medical school, because also that's what my older brother did. So it was kind of a clear-cut path. 자, 여기까지 자르겠습니다. 여기까지 봤죠? 자, end up, 결국에는 converging on, 수렴했다는 거예요. 결국에는 어디로 끝났나요? 바로 의사가 되는 길로 내가 수렴이 됐어요. 모든 게 going to medical school에 그래서 가는 거죠. 왜냐하면 또한 그것이 바로 my brother, younger brother, older brother, 내 형이 의사인가 봐요. 그렇게 했기 때문에 나도 그렇게 했다, 이런 거죠. 일종의 명확한 길이었어요. 분명한 길이었습니다. 그 다음 It was around, I'd say like May, no, not May, like around February 2020 that I came across Shane's channel. And I started watching a lot of his videos. 자, 이런 표현들이 이제 나오는데 it was around, I'd say like May, May, like around February 2020. 이런 것들이 뭘까요? 여러분들도 그렇지만은 말하다 보면 잘못 말하는 경우가 있거든요. 바로 그거예요. It's around, 대략 around. I'd say, 내 생각에는 May, no. May 5월이죠? 5월? 그건 아닌 것 같고, not. around 대략 2월? 이렇게 되는 겁니다. 아시겠죠? 2020년 2월이었을 거예요, 아마. 이렇게 되는 겁니다. 이렇게 이런 것들이 독해와의 차이점입니다. 독해라는 것은 명확하게 글을 쓰지만은 말이라는 것은 부정확하죠. 이런 말들이 나오면서 여러분들이 구문 독해란다? 이건 불가능한 거죠. 그렇기 때문에 이런 것들을 우리가 또 다른 자아란 또 다른 놈이 나타나서 이걸 막 처리해 줘야 돼요. 여러분이 논리적으로 할 수 있는 것이 아니라 논리는 필요 없습니다. 그냥 여러분의 자아가 나타나서 이걸 해결해 줘야 돼요.
하여튼간에 대략 내 생각에는 5월은 아닌 것 같고 2월 정도 2020년 그때 내가 쉐임 이 채널을 우연히 만나게 되었고 그리고 스타트 와칭도 많은 비디오를 보게 되었다. 그런 얘기죠. And at that time, I was just finishing my medical experience at the hospital I was working at. And I kind of had this feeling where, I wasn't as passionate about pursuing a career in medicine as I was. 자, 그래서 그 당시에 at the time I was finishing my medical experience hospital 병원에서 내 의료의 어떤 인턴 같은 거 봐가요. 나의 의료적인 경험을 이제 마무리할 때였어요. 막 그게 내가 일하던 병원이었는데 일종 약간 뭔가 이런 느낌이 들었어요. Had this feeling where 알다시피 I wasn't passionate. 내가 열정이 없나? 그렇죠? 커리어를 이 메디컬 쪽에 커리어를 쌓는데 추구하는데 내가 열정이 없나? 라는 느낌이 들었어요. 여기까지입니다. 자, 제가 말하고 싶은 내용은 이제 뭔지 아실 것 같아요. 이제 리스닝의 사실 리딩도 마찬가지인데요. 여러분이 내가 의식적으로 공부해서 영어를 할 수 있다는 생각 자체가 거만한 거예요. 우리 인간의 DNA는 기본적으로 언어를 풀이해서 해석하고 들을 수 있는 능력을 갖고 태어났는데 다시 말하면 우리가 돌고래예요. 돌고래는 해영을 해서 수영을 치어서 이렇게 갈 수 있는데 여러분들이 의도적으로 수영을 배운다고 한다면 웃기는 거죠. 코미디입니다. 그래서 제가 영어 리스닝 할 때 자꾸 여름 가르치는 강사들 보면 얘네들이야말로 진짜 코미디다. 이 코미디가 잘 먹히고 있다는 것도 또 코미디입니다. 또 다른 여러분에게 자아가 있습니다. 영어 자아. 그것을 활용하시는 이 자아란 놈은 여러분이 하는 게 아니에요. 소리는 분석하는 것도 소리가 분류해서 들리는 것도 자아가 아니라 여러분이 아니라 또 다른 자아가 하는 거고요. 계속 걔한테 이것을 자극을 줘야 돼요. 그리고 그 훈련을 통해서 결국에 여러분들이 이것을 해석하는 것은 여러분이 해석하는 게 아니라 그 자아가 해석해 줘야 돼요. 이것을 빠르게 지나가고 엄청나게 빠른 속도로 부정확한 발음으로 연결돼도 해석할 수 있는 것은 바로 여러분의 또 다른 자아가 하지 않으면 불가능한 거예요. 그러므로 이것을 배워서 할 수 있다고 말하는 영어 강사들이 연음이나 가르치고 이것을 구문 분석하면서 외국인들 어떤 표현을 한다는 이런 이야기로 여러분들 현혹해서는 안 되는데 여러분들 현혹 당하기도 하죠. 자, you tell me랑 같은 거 이래갖고 이거는 특별한 그들만의 표현이야 뭐 이런 것들 말하면 다 아웃이에요. 그냥 you tell me는 모르겠으니까 말해줘. 그냥 이겁니다. 아무것도 없어요. 그 상황에 따라 바뀌겠죠. 이 뜻은. 그래도 기본적인 뜻은 그겁니다. 그렇게 생각하시면 여러분들은 이제 프로가 될 수 있는 초반을 방향성을 잡은 겁니다. 그 길을 가지 못하신다면 평생 여러분 아마추어가 될 수밖에 없어요. 아무리 어렵더라도 반드시 방향성을 갖고 그쪽을 향해서 올바른 방향을 쭉 가시다 보면은 안 될 수가 없습니다. 나이 상관없이 누구나 할 수 있습니다. 자주 들으세요. 단 조건이 있습니다. 독해를 반드시 병행해 주셔야 돼요. 그래야 이것을 이해할 수 있는 자아도 이 자아라는 도 자양분이 필요해요. 자양분이 뭐겠습니까? 바로 이 단어에 대한 뜻은 알아야죠. You tell me 하는데 you를 몰라, tell을 몰라. 그럼 어떻게 해석합니까? 불가능하죠. 얘가 할 수 있는 자양분을 주면 모르는 단어는 대충 넘어가더라도 그래도 해석할 수 있는 힘을 가질 수가 있는데 아예 단어를 몰아버리면 그렇죠? I think도 몰라. 그럼 어떻게 듣습니까? 불가능해요. 그러거나 이런 것을 너무 지나치게 강조해서 학습으로 모든 걸 몰아가는 그 강사들도 잘못이라는 얘기예요. 어느 선까지 I think는 알아야죠. you는 알아야죠. fan도 알아야죠. 채널도 알아야죠. 기본적인 건 알고 그러면 그 다음부터는 어휘는 독해에서 또 다른 형태로 잡아가는 거예요. 그러니까 여러분들 어떤 경우도 모든 걸 학습으로 매몰시켜서는 안 됩니다. 초반엔 좀 필요해요. 그러나 어느 정도 넘어가면 독해와 듣기만 하시면 됩니다. 그 방법은 제가 말씀드렸던 강의에 들어있는 방법을 하셔야 되고요. 물론 그래야지만 여러분들이 또 다른 자아를 발견할 수 있어요. 저는 독해할 때 제가 해석하지 않아요. 제 또 다른 자아가 해석을 하죠. 저는 듣기 할 때 제가 해석하지 않아요. 제가 해석할 수도 없고요. 또 다른 자아가 나타나서 그 뜻을 지가 알아서 해결해 줍니다. 여러분들이 지금 제 말을 듣고 있는 것과 똑같이